إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الله سبحانه وتعالى بزج بتكبرت يونا يقرأن آيات لي ستكسل من الانال كنتم خير أمة أخرجت للناس كسوش مكاكل يا مار يوطاچو سوچ ሆናችሁ አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ይህንን ተለይተው ከወጡበት ዋናው ነገርን አላህ Subhanahu Ta'ala ሲጠቅስ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر በጥሩ የምታዙ በመጥፎ የምትከለክሉ لأن من كان قبلنا ከዚች ኡማ በፊት የነበሩ ሰዎች አንድን ሙንከርን ኢንካር ያረጉና መልሰው ይሰሩት ነበር በዚህ ምክንያት በነቢያቶች ምላስን ሊረገሙ አድርጓቸው ይህ አምር ቢልማዕሩፍ ወነህይ አኒል ሙንከር ላ تقام ይህ ነገር ሊቆም አይችልም ኢላ ቢልዕልም በእውቀት ነው ይህ ነገር ሊቆም የሚችለው ويقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشوال يهجي من قدينات ودا الله سبحانه وتعالى يمتقربات يونج بمن لي على بصيرة በእውቀት ላይ የተመረከዘች በእውቀት ላይ የቆመች ሆነች ዳዋ ናት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ በምን ላይ ተገነባች በእውቀት ላይ አና ወመን ተበዓኒ እኔንም የተከተሉኝ ጥሪያቸው በምንድነው በዚች ቢልዕልም በእውቀት ላይ ተመርኩዞ ጥሪ ነው ጥሪያቸው وسبحان الله وما أنا من المشركين لا الله سبحانه وتعالى طرات يغباو اني كالله ላይ ከሚያጋሩት አይደለም በላቸው اذن يا عباد الله فإن الدعوة ልትቆም የምትችለው በምንድነው بالعلم በእውቀት ይህ እውቀት የኸይር ነገራቶች ሁሉ መገኛ የእውቀት አለመኖር ደግሞ የሸር መስፋፊያ መንገዶች اعظم الخير ትልቁን ኸይር በራስ ላይ በቤተሰብ ላይ በኡማው ላይ በህዝብ ላይ እንደዚሁም በዱንያክ ላይ እንደዚሁም በአኺራክ ላይ ሊያስተካክልልህ ሊያሳምርልህ የሚችለው ምንድነው ዒልም ነው ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى أوقاتن يسطው የሆነ ሰው በርግጥ ከኸይር ከጥሩ ነገር ብዙ ተሰጥቶታል إذن أن العلم منابع الخير علم ማለት የእውቀት የኸይር ነገራቶች ሁሉ ምንጭ ናት የሸር ነገራቶች ሁሉ ደግሞ ምንድነው الجهل جهلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس الله سبحانه وتعالى أوقاتن كسوت لب لي ما عند جذين آنسو إنما ينتزعه بانتزاع العلماء بموت العلماء
ይህንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕውቀትን ግን የምትነሳው በመች ነው ዑለማዎች ሲሞቱ حتى إذا لم يبقى عالما ዓሊሞች ሞተው ከማለቅ የተነሳ ምድር ላይ ምን ሲጠፋ ዓሊሞች ይጠፋሉ የነሱ መጥፋት ዕውቀትም አብሮ ይጠፋል اتخذ الناس رؤوسا جهالا የጀልና ራስ የሆኑትን ሰዎች እነሱ ጋር ተጠቅተው ይዟቸዋል ውጤቱ ምንድነው የጀልናው فضلوا واضلوا ጠመው ያጠሟቸዋል اذا منابع الخير የخير ሁላ ነገር መስፋፊያ መነሻ የሚሆነው ነገር علم ዕውቀት ነው فعلينا بالجد በዚህ ዕውቀት ላይ ከራሳችን መጀመሪያ ልናነሳ ከዛ ከቤተሰቦቻችን ከኡማውም ላይ ልናነሳ علم ላይ ያስፈልገናል የኛ خير ነገርን መከሰት ምንድነው አለል خير ሲገኙ ነው የخير ሰዎች ሲገኙ ነው الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء الله በላዎችን ችግሮችን እንዳለ الله سبحانه وتعالى ያስወግዳል خير ነገራቶችን በአጠቃላይ الله سبحانه وتعالى ያስገኛል وكما يقول السلف إن الله يدفع البلاء بأهل الحديث الله سبحانه وتعالى بلا ችግሮችን بأهل الحديث يملسوا بوجود العلماء ينزع علماء مجنيت مكنيات الله سبحانه وتعالى ያንን ችግሮችን ያስወግዳል ያነሳ اذا የዚህ وجود خير መነሻ ነገሩ ትልቁ ምንድነው علم ሲኖር ዛሬ አዕዳ الاسلام የእስልምና ጠላቶች ትልቅ ሙሐረባ ከሚያደርጉን ነገራቶች ምንድነው صرفهم عن العلم እኛን ከዕልም መንገድ ምን የሚያደርጉን ነው የሚያስወግዱበትን ቢሸተሉ ሳይል በተለያየ አይነት መንገዶችን እኛን ሰርፍ ሊያደርጉት ያመጣሉ ኢማ ሙባሸራ በቀጥታ ሊሆን ይችላል ካለህበት ከዕልም ቦታ ላይ መበታተን መለያየት ወይም በሌላ መንገዶችን አንተን ከዕልም ሊያዘነብልህ በሚችሉ ነገራቶችን ያመጡልህ ከዛ ዕልም ምን ልትሆን እንስራፍ ልትሆን ልትወገድ የዚህ የተወገድክ ጊዜ ምን ያደርገዋል አንተን እንደፈለጉ ሊጮቱብ ይመቻቸዋል ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ሊያዞሩክ ይመቻቸዋል ምቹ ትሆናለህ ለምን ጀህልና ላይ ነክ ዕውቀት የለም የዕውቀት አለመኖር ምንድነው የተለያየ ችግሮችን ይመጣል انظر الى بلد አገርን ተመልከት ከዑለማዎች የራቀች የሆነችን አገሯ ላይ ሰዎች እንዴት እንደሚገዳደሉ እንዴት እንደሚተላለቁ ሰበቡ ምንድነው እነሱም በخير ቀውድ የሚመራቸው የሆነ علم ዑለማዎች አለመኖር በተቃራኒው አለል خير ያሉበትን ቦታዎችን ተመልከት በነዛ خير ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሸር በላን ከነሱ ዘንድን ሲመልስ ተመለከታለህ فيا اهل السنه خير الناس للناس እናንተ ለሰዎች በላጭ ሆናችሁ ሰዎች ናችሁ وارحمهم للخلق ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡሮች ምንድናችሁ አዛኞች ናቸው ይህም ትልቁ ዝነት ምንድነው ኢቃመተ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر በጥሩ በማዘዝ በመቆም ከመጥፎ መከልከል በመቆም በዚህ ነገር ላይ ምንድነው በመቆም ነው ይሄንን ነገር ሊቆም ይቻለው ደግሞ በምንድነው بالعلم በእውቀት ላይ ስንጠረከም ይሄንን علم ናዕሽ ስናደርግ ነው ስናስፋፋ ነው ስንቆምበት ነው ይሄንን علم ስናስፋፋ ነው ነገራቶቻችን የሚስተካከሉ يقول إمام الزهري رحمه الله أدركنا من مضامين علمائنا يقولون كذب في تيالفوت علماء سيلو درسن باتشوالا التمسك بالسنة نجاح بسنة تمسك أطبقهم يازن نجاح كم يوطى من قدر فإن نعش العلم ثبات فإن العلم
ينتزع انتزاعا فإن العلم يقبض قبضا سريعا علم بتولو يوسدال علم كسوج زند بفطنة الناس يزهد الناس سوج بዛ ነገር ላይ ችላነት ይከሰታል መዘናጋት ይመጣል ያ علم ከነሱ ዘንድን ይወሰዳል فإن نعش العلم ثبات الدين والدنيا علما ማሰራጨት ማስፋፋት በዱንያም ላይ ጽናት ሰበብ የሚያደርግልህ ነው አኺራከም ላይ ጽናት ሰበብ ከሚያደርግልህ ነገር ትልቁ ሰበብ ምንድናት ነሽር العلم ዕውቀትን ማስፋፋት ማሰራጨት ይህንን ዕውቀት ስናሰራጭ ስናስተላልፍ ነው ኸይሩን በዱንያም በአኺራም ይከሰታል وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله علما متوالى የዚህ ኸይር ነገራቶች ሁሉ መወገድ ነው አይ በዱንያም ላይ استقامه ጽናትን ማጣት ነው አኺራክም ላይ ጽናትን ማጣት ነው ከሚያሳጣህ ነገር ምንድነው انصراف عن العلم ከዕልም ስትወገድ ከዚህም በመነሳት ልለው የምፈልገው ትልቁ ነገር ምንድነው ወንድሞቼም ደጋግመውታል በዚህ ነገር ላይ ننعش هذا الخير الله سبحانه وتعالى ሊረዳን ከፈለግን የበላይነትን ሊሰጠን ከፈለግን በረካውን الله سبحانه وتعالى በእኛ ላይ ሊያደርግልን ካሰብን ننعش هذا الخير ይህንን ኸይርን እናስፋፋ يقول امام الوادعي رحمه الله شيخ مقبل نبر قامت هذه الدعوة بالتعاون እቺ ዳዕዋ ከቆመችው በትብብር ነው ዳዕዋ አንድ ሰው ብቻውን ይዞ የሚያቆማትን አይደለች የአላህ ዲን ናት አላህ Subhanahu Ta'ala ለሰዎች የተለያየ ችሎታን ሰጥቷቸዋል በዚህ ዳዕዋ ላይ ደግሞ በቻልከው ነገራቶች ሙከለፍ ነህ ካንተ በመችለው ነገር ላይ ልትቆም በዚህ ነገርክ ላይ ምንድነው ግዴታ ነው አላህንና የቂያማን ቀን የምትፈልግ ረጃ የምትከጅል ይሁንክ تعاون في أي مكان كنت بيتنياهم بوتا ليهون لتنياهم بوتا يهون خيرا علما لم يقوم بالنقر ليكم بزي نقر ليتقلهن أدرقوا الله قد كسدت بزي نوكت بما استمر علمنا السراج أوكتن كالله كوجبال تمر ተምረህ ነው ሰዎችን የምታስተምረው የምታሳውቀው ኸይርን የምታስፋፋው አላህ ፈድሉን ኸይሩን ከሰጠህ አላህ ከዚህ ከሰጠህ ኸይር ላይ ስጥ اعظم ما تنفقه في سبيل الله ትልቁን ነገር ኢንፋቅ ከምታደርገው በአላህ Subhanahu Ta'ala ዲን ዳዕዋ ላይ የምትሰጣት የሆነችው ጭናት በዕልምክም ሆነ በእንደዚሁም በጉልበትክም ሆነ በገንዘብክም ሆነ ከምትሰጠው اعظم ትልቁ ነገር ምንድነው በአላህ Subhanahu Ta'ala ዲን ዳዕዋ ላይ የምታደርገው የሆነ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala يخلف لك الله አብዝቶ በተሻለ መልኩ ነው ላንተ አላህ Subhanahu Ta'ala የሚተካለ የሚሰጥ ما تظن انها تنقص ካንተ ላይ የምትጎል የምታንስ ነገርን አይደለች በል በአላህ Subhanahu Ta'ala ዲን ላይ ለሚቆም አካልን ነው ምን የምታደርገው ያንን ነገር ላይ ሊማር لعلك ترزق من ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ አንዱ መጥቶ በወንድሙ ላይ ሸክዋ ላይ ያደርግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ይማር ነበር እሱ ስራን ይሰራል አያግዘውም በዛ ነገር ላይ አያግዘኝም እንዲስል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው ነው መልስ የሰጡት لعلك ترزق ምን አሳወቀ በሱ ላይ በመታረገው ነፈቃ ምን ያልክ እሱ በሚማረው ነገር ላይ አንተ የምትረዘቀው በሱ ምክንያት መሆኑን ምን አሳወቀ አሉት لعلك ترزق يا الله سبحانه وتعالى أسباب رزقوچون ከሚያሰፋልህና ከሚሰጥልህ ነገር ነው ይህንን ትልቅ ጁህድ አላህ Subhanahu Ta'ala በመካከላችን ያስገኘውን የሆነውን ይህ የመጀመሪያው መክፈቻ የሆነችው መርከዝ ናት በአላህ Subhanahu Ta'ala የመጨረሻው የሆነም በአላህ Subhanahu Ta'ala ይቀጥላል ይህንን ኸይርን ስናቆም አላህ Subhanahu Ta'ala የቀሩትን ኸይራቶችን ልናቆም ሰበብ ያደርግልናል ወቅቱ ደርሶብኛል አክተፊ بهذا